ट्रेन हादसे में गई 6 साल की मासूम बच्ची की जान। रंगापानी ट्रेन हादसे में 6 साल की स्नेहा मंडल भी उसमें सवार थी। आखिर में 12 घंटे यमराज से लड़ने के बाद आखिर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। छह साल की बच्ची जो कि अपने माता पिता के साथ मालदा से सिलीगुड़ी आई थी घूमने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास, वहीं पर सिलीगुड़ी से लौटते वक्त 6 साल की बच्ची की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान सिलीगुड़ी न्यूज में आपके साथ सोनू सिंह। दर्शकों को बता दें, आज भी वो मंजर सोच करके किसी का भी दिल सहम उठता है। हालांकि बता दें, रंगापानी का वो कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुआ, उस दुर्घटना में कई लोग ऐसे हैं जो कि हादसा का शिकार हुए थे और लगभग न जाने कितने लोगों ने अपने दम तोड़ दिया। हालांकि बता दें, उसमें से बता दें लगभग 40 लोग जो कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वहीं पर आपको बता दें 40 लोगों में से एक बच्ची थी 6 साल की जिनका नाम था स्नेहा मंडल। हालांकि वो भी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती थी, जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही थी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में। वहीं पर उनका ट्रीटमेंट जो कि चल रहा था, लगभग 12 घंटों तक उनका ट्रीटमेंट चला। उस मासूम सी बच्ची जो कि 12 घंटे तक उस भगवान से भी लड़ रही थी, लेकिन आखिर 12 घंटों बाद उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि बता दें, वो बच्ची मालदा की रहने वाली है, मालदा सामसी की रहने वाली है। वहीं से वो बच्ची आई हुई थी सिलीगुड़ी माटीग्राम अपने रिश्तेदार के घर। यहाँ पर माटीग्राम उसके रिश्तेदार का घर है। वो बच्ची जो कि स्नेहा मंडल अपने माता पिता के साथ आई हुई थी। बता दें, साथ ही साथ जब ये दुर्घटना हुई तो बताया जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चल पा रहा है, वो बच्ची ट्रेन के बाथरूम में जो कि थी, उसी समय ये भयानक दुर्घटना हुआ जो कि मालगाड़ी पीछे से आकर के कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मारती है और उस बच्ची बाथरूम में ही दुर्घटना का शिकार होती है। हालांकि उसके माता पिता भी उसी ट्रेन में सवार थे, उनके माता पिता को भी गंभीर चोट लगती है। तीनों को लेकर के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जिनके बाद आपको बता दें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में तीनों का ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। लेकिन वो बच्ची जो थी 6 साल की स्नेहा मंडल, वो नॉर्थ बंगाल में हालांकि जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही थी, लेकिन 12 घंटों बाद यमराज से लड़ने के बाद वो बच्ची ने अपना दम 12 घंटों बाद तोड़ दिया। हालांकि बता दें, उस बच्ची का माता पिता का नाम आपको बता दें, उस बच्ची का पिता का नाम था मनीलाल मंडल और उसकी माता का नाम था छवि मंडल। ये दोनों माटीग्राम आई हुई थी अपने रिश्तेदारों के घर घूमने के लिए। हालांकि यहाँ से घूम करके वो वापस मालदा के लिए लौट रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस में। वहीं पर एक सवारी गाड़ी जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर के बाद उस बच्ची अपना दम तोड़ देती, जिसके बाद हालांकि बता दें, जैसे ये खबर आती है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, उनकी माँ की हालत इतनी गंभीर है, उनकी माँ को इतना ज़्यादा चोट लगा है उस ट्रेन हादसे से, जिस कारण से उनकी माँ को बताया नहीं जाता है। ये जो छवि मंडल है, जो इस 6 साल की बच्ची का जो माँ है, उनको अभी तक इस बात की खबर नहीं है कि उनकी प्यारी सी बेटी, जिनको वो 6 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया लाड प्यार के साथ, वो आज उनके साथ नहीं है। हालांकि उनके पिता को इस बात की खबर है, लेकिन उनके जो मृत शरीर को 6 साल की बच्ची को मृत शरीर को मालदा भेज दिया गया है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के तरफ से। हालांकि बता दें, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के जो मैनेजमेंट का क्या कहना है वो भी हम सुनते हैं, फिर आपसे हम जुड़ेंगे। দেখুন, ওই বাচ্চাটার পলিট্রমা নিয়ে এসছিল। আজকে সকালে আনফর্চুনেটলি মারা যায়। কাল যখন এসছিল তখন ওর ডিগ্লাভিং ইনজুরি ছিল, তার সঙ্গে ফ্র্যাকচার ছিল পায়ে, এবং এর পাশাপাশি হচ্ছে লিভার স্প্লিনে ইনজুরি ছিল, পেটের মধ্যে ব্লাড ছিল। তো ন্যাচারালি যখন অপারেশন করা হয়, সার্জারি অর্থোপেডিক্স সবাই মিলে যৌথভাবেই অপারেশন করেছিল। তো লিভার স্প্লিন ল্যাসারেশন ছিল এবং পেটে প্রচুর ব্লাড ছিল। আর যখন তারপরে তাকে শিফট করা হয় পিকুতে, পিআইসিইউতে আন্ডার ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট ছিল এবং প্রেসার এজেন্টের সাপোর্টে ছিল। প্রচুর ব্লাড এবং ব্লাড প্রোডাক্টস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ডিআইসি এবং অন্যান্য কারণে বাচ্চাকে বাঁচানো যায়নি। কারণ যখন এই রেল অ্যাক্সিডেন্ট বা এরকম কিছু হয়, তখন ক্রাশিং ইনজুরি একটা হয়, ল্যাসারেশন থাকে। তো কাজেই এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে ওই শিশুটিকে বাঁচানো গেল না। আর এর পাশাপাশি যদি বলেন যে
এখানে থাকা অবস্থায় আরেকজন পেশেন্ট মারা গেছেন, যিনি এসে থেকেই ভেন্টিলেশনে ছিলেন, খুবই খারাপ অবস্থায় ছিলেন। বাদবাকি পেশেন্টদের মধ্যে 3 জনের অপারেশন হয়েছে, তারা ট্রমা কেয়ার ইউনিটে আছে এবং স্থিতিশীল অবস্থায় আপাতত আছে। আর কিছু পেশেন্ট ছুটি হয়েছে, আর অনেকে ছুটির পথে, তবে অনেকের হাত পা ভেঙেছে এবং বেশিরভাগেরই সুপারফিশিয়াল ইনজুরি রয়েছে। তবে মূল যেটা আরেকটা ব্যাপার, যেটা মেন চ্যালেঞ্জের জায়গা, যখন এরকম ঘটনা ঘটে, একটা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হয়, একটু সাইকোলজিক্যাল আপসেটও হয়, কারণ এই ধরনের ঘটনা সম্মুখীন যারা হয়েছেন তারাই তার অভিজ্ঞতা জানেন, বাদবাকিদের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়। তো কাজেই সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং যাতে করা যায় সেটাও দেখা হয়েছে, এবং অলরেডি আমি সার্জারি এবং অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের যারা রয়েছেন তাদেরকে বলেছি যে এই ব্যাপারটা ইনিশিয়েট করাতে। সাইকিয়াট্রির এইচওডির সঙ্গেও কথা হয়েছে। তো আশা করছি আমরা আর যারা পেশেন্ট রয়েছেন তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবো। এভাবে কতজন বলে তো না, সার্জারির টিম, অর্থোপেডিক্সের টিম তো অপারেশন করতেই হয়েছে, নইলে অপারেশন হলো কি করে, পেডিয়াট্রিক্সের টিম, সবাই মিলে ছিল ক্রিটিক্যাল কেয়ার। কাজে এখানে জন ওভাবে বলা সম্ভব নয়, অনেক ডাক্তার ছিলেন। স্যার কালকে সিএম ম্যাডামও করেননি, তারা 3টে জায়গায় মেডিকেল ক্যাম্প করেছেন এবং তারা স্পটে গিয়েও মেডিকেল ক্যাম্প করেছেন। তার পাশাপাশি হচ্ছে এখানে থেকে পেশেন্টদের সুবিধা অসুবিধে দেখা এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প যে ব্লাড ব্যাংকে হয়েছে, বিভিন্ন এনজিওরাও এসেছিল, তারা তো এখানকার ব্যাপার সম্পর্কে ততটা হয়তো ওয়াকিবহাল নন, তো তাদেরকে হেল্প করা, প্লাস আলট্রাসোনোগ্রাফি যেখানে হচ্ছে বা রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, সেখানেও মানুষের যাতে কোনো অসুবিধে না হয়। তো আমরা অনুরোধ করেছিলাম তাদের, বলেছিলাম, তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে এবং প্রায় 70 জন তাদের মধ্যে রক্তদান করেছে, আর অন্যান্য এনজিওর থেকেও এসছে, সব মিলিয়ে 130 ইউনিট ব্লাড এসছে এবং এটা সবাই প্রশংসা করেছেন। সিএম ম্যাডাম স্পেসিফিক্যালি আমাকে বলেছেন, তাদেরকে অভিনন্দিত করেছেন। আপনারা দেখবেন যে কাল উনি যখন বেরোচ্ছেন তার আগে দুবার দুদিকে গিয়ে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলেছেন এবং তারা ঠিক আছে কিনা, তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটাও দেখতে বলেছেন, এবং তাদের কথা সবাইকে বলেছেন। এবং শুধু ম্যাডামই শুধু নন, যারা ওখানে উপস্থিত ছিল সবাই এই ব্যাপারটা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে, সবাই তাদেরকে আশীর্বাদ করেছে। এই ধরনের ঘটনায় হয়তো হয়েছে, কারণ দোমোহনির সময় এত ব্লাড ডোনেশন হয়নি, কিন্তু তখনও বেশ কিছু ইউনিট ব্লাড ডোনেশন হয়েছিল। কিন্তু মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টদের দ্বারা আয়োজিত ব্লাড ডোনেশনে এটাই হায়েস্ট, সেটা নয়, 100-র বেশি ডোনেশন মেডিকেল স্টুডেন্টরা করেছে। কালকেও 100 ক্রস করতো, কিন্তু কালকে যেহেতু 2টো ব্যাচের পরীক্ষা চলছে এখন, প্লাস ঈদের জন্য অনেকে বাড়িতে গেছে। আর এর পাশাপাশি কিছুদিন আগে পুলিশের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছিল, বা অন্যান্য জায়গাতেও তারা প্রয়োজন মতো ব্লাড দেয়। কাজেই অ্যাভেলেবল স্টুডেন্টদের মধ্যে 70টা ব্লাড দেয়া, তাদের মধ্যে অনেকেই ফার্স্ট টাইম ডোনার, এটা কিন্তু হিস্টোরিক্যাল এবং একটা দৃষ্টান্তমূলক ব্যাপার। তবে এর আগেও স্টুডেন্টরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছে, কিন্তু ক্যাম্প আর এই বিষয়ের মধ্যে, এই ধরনের ডোনেশনের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, ক্যাম্প একটা প্ল্যান করে করা হয়, সেখানে আগে থেকে ডোনারদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে, কিন্তু এটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডোনেশন। কাজেই সেটা ওইটুকু সময়ের মধ্যে যে এতজন ডোনেট করেছে, এটা প্রমাণ করে যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিন্তু পুরোপুরি তৈরি আছে মানব সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য। বাবা স্থিতিশীল, তাদের মানসিক অবস্থার কথা তো নিশ্চয়ই আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের উপর দিয়ে কীরকম ঝড় যাচ্ছে। তারা মালদায় থাকেন, তাদের চোট অতটা গুরুতর নয়, ব্যথা তো থাকবেই। তাদেরকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিনিস্টার যিনি আছেন, মিস্টার গোলাম রাব্বানি, উনি এসছিলেন, আমার সাথেও কথা হয়েছে, দেখাও হয়েছে, এবং ওনাকে ম্যাডাম বলেছিলেন, সিএম ম্যাডাম, যে এদেরকে বাড়িতে যখন সুস্থ হবে, তখন তো জানা ছিল না বাচ্চাটার এরকম পরিণতি হবে, কিন্তু খারাপ ছিল সেটা সবাই জানতেন। তো কাজেই তাদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।